हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुच्ची, विनम्र प्रणाम करुच्ची। आज श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करवा। आसंतु प्रेयर करवा। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज कौन अटेंडेंस कम अच्छी बहुत जानी पार्लेनी कि कौन। काल तो मुझे नोटिस देइछि आज क्लास हबो बोली कि। एनीवे, अच्छा आज आम 19 नंबर श्लोक रु आरंभ करवा। 17-18 कंप्लीट करिचे तृतीय अध्याय। आज 19 नंबर श्लोक रु आमे नवा। तेबे आमे आरंभ करिया पूर्वरु टिके रिकैप करदबा जे ए तृतीय अध्याय आरंभ केमिति हेतला। अर्जुनंकर दुईटी प्रश्न जे कर्म करिवि ना कर्म त्याग करिवि, कर्म ना कर्म संन्यास। काहेकि ए प्रश्नटी पचारिथिले कारण कृष्ण कहउचंदी जे दूरेण ही अवरम कर्म, दूरे रुह घृण्य कर्मठु बुद्धि योगात धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि योग बल घृण्य कर्मरु दूरे रुह। तेणु अर्जुन कहउचंदी ए युद्धटा तो घृण्य कर्म, तो बुद्धि योग होची ए युद्ध न करिवा, कर्म त्याग करिवा। ताल मते युद्ध करिया को काहे फोर्स करचंदी। तेणु आपण मते सठिक करिकि कहंतु, निश्चित रूपे कहंतु जे मोर कर्म करिवा उचित ना कर्म त्याग करिवा उचित। ए दुईटी प्रश्न, ए भली प्रश्न पचारिथिले अर्जुन। एबे कृष्ण तार उत्तर 3 दबा आरंभ करथिले। कृष्ण कहले जे देख, ए दुनिया रे बहुत योगी अछंती, कर्म माने विभिन्न योगी अछंती, किंतु मु दुईटी योगी विषय कहबी तमर प्रश्न अनुसार अर्जुन। गोटे हेले सांख्य योगी बा ज्ञान योगी, आउ जने होचंदी कर्म योगी बा बुद्धि योगी। तो सांख्य योगी बा ज्ञान योगी को माने जो माने जो मानक पाखरे विश्लेषणात्मक ज्ञान आत्मा और शरीर संबंधी रही। ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା। ये हला फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तांको पाखरे अनासक्त भाव अछि। ସେମାନେ ए जो भोग्य वस्तु रु संसार रु बहुत दूर रे अछंती। तेणु सेमानकर कर्म करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं, कार ज्ञान योगी बा सांख्य योगी। किंतु जो मानकर भोगवासना प्रति इच्छा रही, भौतिक इच्छा रही, कर्म फल रे आशा करूचंती, सेमानकर कर्म सेमानकु कर्म करिवाकु पड़िबो बोलिकी कृष्ण कहउचंती। तबे जदि माने
जदि प्रिमाच्योर आमे त्याग करूचे कर्म को चपलतार पूर्वक अर्थात आमर शुद्धता आसीनी हृदयर अर्थात शुद्धता अर्थ कौन ना आमर जो भोग प्रति जो इच्छा भौतिक इच्छा कर्मफल आशा ये जीरो हेनी आमर नील हेनी ता पूर्व जदि आम कर्म त्याग करदे भगवान कहते से माने कंटिन्यूअस 5 नंबर श्लोक से कहवा आरंभ करिसेंती कौन ना ये असंभव आम कर्म त्याग कर नंबर 1 नंबर 2 कहते माने इम्पॉसिबल कहते एवं कहते ये मध्य ठीक नुहे नॉट प्रॉपर तेज इम्पॉसिबल कहीं कहले से कथा भी भगवान कहते 5 नंबर श्लोक रे कश्चित क्षणांगपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत बोलिकी कहते सेटा 5 नंबर श्लोक रे नई कश्चित क्षणांगपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत एभली गोटे कहते 5 नंबर श्लोक रे नई कश्चित क्षणांगपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे एभली शेष श्लोक रे ताମାନେ से कहउचंदी गोटे क्षण मध्य आमे कर्म न करिकी रही परिबानी काहेकि ना आमे आत्मा आत्मा रो धर्म हला से सब बेले सक्रिय आइदर कृष्ण भक्ति रे रहिबो नहले भोग विलास रे रहिबो प्रकृति जदि कृष्ण भक्ति रे नाही ताले प्रकृति रो तीन गुण रो प्रभाव रे कर्म करिवाकू से बाध्य प्रकृतिर 3 गुण हूँ रजसत्व सत रज सत्व तम 3 गुण यही 3 गुण प्रभाव रे से कर्म करने को बाध्य जदि कृष्ण भक्ति रे नाई तेणु से रही पारिबनी भगवान कहते कर्म न करिके रही पारिबनी ये असंभव बोली कहउछ जो कर्म त्याग करिया कथा जेतेबेला अर्जुन कहउछन्ती सेकंड अर्जुन को अर्जुन माने अर्जुन को कृष्ण कहउछन्ती कर्म त्याग करबा भी ठीक नुह अर्थात आमर कर्म त्याग करिवार योग्यता से योग्यता हूँ आमर शुद्धिकरण हृदय भोग लालसा प्रति इच्छा आमर जीरो हेनी आमे जदि कर्म छाड़ी दउचे ताल कौन हम भगवान से श्लोक रे कहउचंती जे आमे निष्क्रिय करदेले काहाकू आमर शरीर शरीर माने इंद्रिय ये सब निष्क्रिय करदेले किंतु आमर मन सक्रिय अछि ए मन कौन करिवो ना भोग उपरे ध्यान करिवो आमे सन्यास हो गले जाइकी कोठी कर्म त्याग करके मेडिटेट करूचे किंतु काहाकू मेडिटेट करूचे काहाकू ध्यान करूचे केवल भोग्य वस्तु को आमे ध्यान करूचे तेणु आमे मिथ्याचारी कहीं ना आमे सिक्रेटली भोग करूचे उपभोग करूचे इंद्रिय तृप्ति करूचे कर्म छाड़िले किंतु आमे गुप्त भाव रे इंद्रिय भोग करूचे मन से आमर रोचे एथिपाई भगवान कहले प्रॉपर नुहे फल कौन हम ना आमे समाज रे माने विशृंखला सृष्टि कले आमको लोक देखी फॉलो करिवे एवं सेमाने मध्य ना प्रॉपर सन्यास ही पारले सन्यास रा काम करि पारले ना इंद्रिय भोग को से सही ढंग रे करि पारले तो ये होची विशृंखला गुप्त भाव रे करिवे सेमाने तेणु से भगवान कहते ना आमे छाड़ी पारिबा असंभव कर्म एवं आमे योग्यता आसिया पूर्व आमे छाड़ी पारिबानी योग्यता आसिबा दरकार से भगवान कहते 7 नंबर श्लोक रे कहले नियत कुरु कर्म त्वं जा कर्म जायोहि अकर्मण माने कर्म ठू अकर्मण ठू माने न कर्म न करवा ठू बेटर होची कर्म से श्लोक रे कहीदेले ये नियत कर्म कर नियत कर्म कौन ना जो शास्त्र अनुसारे जो गुण आमर शास्त्र शास्त्र अनुमोदित कर्म अर्थात आमर जो जो गुणर अधिकारी से गुण रे आमे कर्म करिबा जेमति अर्जुनंकर गुण होची सत्व सत्व गुण अर्थ से होचंती शासक तांकर युद्ध करवा होची तांकर धर्म कर्तव्य तेणु से कहते अर्जुन को जे तमे तुमर प्रेस्क्राइब ड्यूटी जा कर नियतम कुरु कर्म त्वं एवं केमिति सेटा करिवो प्रॉपर माने वे कौन बाट कौन से कर्मट को नियत कर्मट को केमिति करिवो ता भी भगवान कहीदेले 9 नंबर श्लोक रे
ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ, ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର। ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବନି। ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ ନ କରିବ, ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କାମ ନ କରିକି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ତମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ଭୋଗ ବାସନା ଏଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାଇନି, ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛି, ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ, ମୁଁ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆ ବୋଲେ କଣ, ଦିସ୍ ଇଜ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ। ତା ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯଦି ତମେ କର୍ମ ଯୋଗ କରିପାରୁନ, ତେଣୁ 1 ରୁ 3 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଯୋଗ କରିବା କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ କରିପାରୁନ ତାହେଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ତାର ପୁଣି ପ୍ରୋସିଜିଅର ବତେଇଲେ 10 ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କହିଲେ ଯେ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଦେଲି। ଏ ଯଜ୍ଞ କର, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କେମିତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ସେମାନେ ତମକୁ ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେବେ, ଖୁସି ହେଇକି ସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେବେ, ଏବଂ ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପୁଣି ବିନା ଅର୍ପଣରେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା ପାଉଛେ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇଏ ବିଧି ବତେଇଲେ ବର୍ତ୍ତା। ଏବଂ କର୍ମ ତା ମାନେ, ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କଥା କହିଲେ, ଯଜ୍ଞ ଚକ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ, କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ତେଣୁ 2 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କହିଲେ, କର୍ମ ଯଜ୍ଞ କଥା କହିଲେ ଏବଂ କର୍ମ ବିଧି ସେ ବି ବତେଇଲେ, ମାନେ କର୍ମ ଅର୍ପଣ ବିଧି, এই 2ଟି ଜିନିଷ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଏଇକୁ କହନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ। ଯାହା ଦରକାର ଦେବାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ପକେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋହରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଅଦରୱାଇଜ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ 17 ରୁ 35 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କହିବା ଯେ ତମେ ଯଦି ବା ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ତମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 17-18ରେ ସେ ଆମେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ 17-18ରେ ସେ ଜଣେ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜ ପର୍ସନ, ମାନେ ଯିଏ ଆତ୍ମାରାମ, ତାରି ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କେମିତି ଯେ ସେ କେମିତି ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରୁଛି, ଆତ୍ମାରେ ତୃପ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଏବଂ ସେ କର୍ମ କରିବା ନ କରିବା ସେ ଦିଟା ପ୍ରତି ତାର ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। এইଭଳି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି କରିଥିଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯାଉଛେ 20 ନମ୍ବର ଆଡକୁ ଯିବା ଜାଣିବା। ତେବେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିବେ। ସେଇ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜ ପର୍ସନ ଏବଂ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସେଟାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିବେ ଏ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ତେଣୁ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ?
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ। କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ମାତ୍। ତସ୍ମାତ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତେଣୁ ବା therefore ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛେ ତେଣୁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ କଣ? କାହିଁକି ତେଣୁରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଗବାନ? ତେଣୁ ମାନେ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି, ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି କହି ଆସିଲେଣି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ଅନ୍ତିମ ମତ ଦବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗରୁ କଣ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଏ 17-18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। 17-18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଆତ୍ମାରାମ, ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜ ପର୍ସନ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ଏକା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜ ପର୍ସନ, ଆତ୍ମାରାମ ବୋଲେ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଏକା। ତେଣୁ ତାରି ବିଷୟ ସେ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ 17-18ରେ। କଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜ ପର୍ସନ, ଯାହାର ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ କଣ କରୁଛି? ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମରତି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତ, ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରୁଛି, ଆନନ୍ଦ ନଉଛି ଏବଂ ତୃପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ତିନିଟା ଭିତରେ କଣ ମାନେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲେ ଆମେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନାକୁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଯଦିଓ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଛି, ଲିଟିଲ 2 ମିନିଟ କହିଦେବି ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ମାନେ ବେସିକାଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କହିଲା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ପାଇଗଲା, ଇଏ ଗଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ଯାହା ଦରକାର, ଆଉ କୌଣସି ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତ କଣ? କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ରତି କଣ? ରତି ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ, ମାନେ କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷିତ ହବା। ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ କାହିଁ କହୁଛେ ନା ଆମର ସେଟା ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆମର କୋଉଥିପାଇଁ? ଆମେ ତୃପ୍ତ ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୋଷ ହଉଛି, ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ଶୋଷ ହଉଛି, ଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ। ଶୋଷ ହଉଛି, ଶୋଷ ହେଲେ ଆମର କଣ ଦରକାର? ଆମେ ଆକର୍ଷଣ, ଆମର ଆକର୍ଷଣ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରେ? ଲସି ଅଛି, ସରବତ ଅଛି, ଚା ଅଛି, କଫି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ପାଣି ବି ଅଛି। ଆମେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଲସି, ସରବତ, ଯୋଉ ଛାଞ୍ଚ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର କେବେଲେ କି କ୍ଷୀର, ଦହି ଚଲା, ଏ ସବୁଥିରେ ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସି, ମାନେ ଆମେ ତୃପ୍ତ ହବାନି। ଆକର୍ଷଣ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତ କୋଉଥିରେ ହବା? ପାଣିରେ। ତେଣୁ ପାଣିଟି ପିଇଲା ପରେ ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ, ତା ମାନେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ସେଟା ପାଇଗଲେ, ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପାଇଗଲେ, ତୃପ୍ତ ହେଲେ, ଆମକୁ କଣ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା ତା ଫଳରେ? ମିଳିନି। ବୋଲେ ମୋର ଭୋକ ହଉଛି, ଭୋକ କଣ ନିବାରଣ ହେଇଗଲା? ପାଣି ପିଇଲି, ଶୋଷ ନିବାରଣ ହେଇଗଲା, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଅଛି। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପୀଡା କଣ ଚାଲିଗଲା? ସେ ବି ଅଛି। ତାମାନେ ଆଉ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଲା, ତୃପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ତେବେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ତାହେଲେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ ମଣିଷ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ତୃପ୍ତ ହୁଏ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। এই আত্মা শব্দর অর্থ এটি হଉଛି কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ ভক্তি। আত্মা ଗୋଟେ ওয়ার্ড ଏ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ। ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ଶରୀର, ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମନ, ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କଣ? ପରମାତ୍ମା।
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଯେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହି ଆସିଲିଣି ତାମାନେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ତାମାନେ ସେଠି ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଲେ ଆତ୍ମରତି ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ଆତ୍ମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ 17ରେ ଏଇଟା କହିଲା ପରେ 18 କହୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କଣ ନା କୌଣସି କାମ କରିବାରେ କୌଣସି କାମ ନ କରିବାରେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ ବା ଆତ୍ମାରାମ ବା ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାର ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ନା କର୍ମ କରିବାରେ ନା କର୍ମ ନ କରିବାରେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଇଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦେୟାରଫୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜ୍ ପର୍ସନ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସକ୍ତଃ ସତତଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ କର୍ମ ସମାଚର ସେ କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବନି ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ତାର କର୍ମ କରିବାର ମୋଡ କଣ ବା ଭାବ କଣ ଅସକ୍ତଃ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ସେ କର୍ମଟି କରିବ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବନି ଅସକ୍ତ ମାନେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ଫଳ ବା କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବନି ଏଇଭଳି କର୍ମ ସେ କରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତତମ୍ କର୍ମ ସମାଚାର ସତତମ୍ କର୍ମ ସମାଚାର ସବୁବେଳେ ବି କରିବ କର୍ମଟି ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କରିବ କର୍ମ କେମିତି କରିବ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଆଜ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇକି ସେ କର୍ମଟି କରିବ ଆଜ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର କଥା ମୁଁ କରିବି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ କାହିଁକି କର୍ମ କରୁଛୁ ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ସେ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ଏଥିରୁ କଣ ଫାଇଦା ପାଇବୁ ଏ କର୍ମ କରିକି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ତାହେଲେ କାହିଁକି କର୍ମଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉନୁ ନ କରିବା କଣ ନ କଲେ ଚଳିବନି ତା ବି ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ସେଟା ବି ଜାଣିନି ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ଡୁ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି କରୁଛି ତେଣୁ ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ନୋ ରିଜନ ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଡୁଇଂ ନୋ ରିଜନ ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ଲୋକର ୟାକୁ କହନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ତାମାନେ ମୁଁ ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି ଏ କର୍ମ କରୁଛି ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ଡ୍ୟୁଟି ନିୟତ କର୍ମ ନିଜ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କର୍ମ ତମେ କରିବା କଥା ତାକୁ କର ନିୟତ କର୍ମ କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବ ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ରଜଗୁଣୀ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲଢିବା ଏଥିରେ କାହାକୁ ଖରାପ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାରିବାରେ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର ଏମାନେ ପିତାମହ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କର୍ମରେ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ନା ଆସକ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଅସକ୍ତ ହିଁ ଆଚରଣ କର୍ମ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯଦି କର୍ମଟି ଅର୍ଜୁନ କରିବ କେମିତି ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ନା ଆସକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ପରମ ଆପ୍ନୋତି ପୁରୁଷ ସେଇ ମଣିଷଟି ପରମ ଆପ୍ନୋତି ପରମ ମାନେ ରାଇଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପରମ ଗତି ବା ସହି ଦିଶା ତାକୁ ମିଳିଯିବ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା
আর ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଣ ନା ତସ୍ମାଦୁ ତସ୍ମାଦ୍ ଅସକ୍ତଃ ସତତଂ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସମାଚର। ତସ୍ମାଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତସ୍ମାତ୍ ନ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନା କାମ କରିବାରେ, ନା କାମ ନ କରିବାରେ, ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତସ୍ମାତ୍, ଏ ତସ୍ମାତ୍ ର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ମୋର, ନୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ in either doing, not doing, or any no interest in any ବ୍ୟକ୍ତି, any ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ତସ୍ମାତ୍ ଅସକ୍ତଃ, ଅସକ୍ତ ମାନେ ଅନାସକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ, ମାନେ ମୋର କର୍ମ ନା କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବନି, ଏବଂ କର୍ମ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି ବା କର୍ମ ଛାଡି ପାରିବିନି। ସତତମ୍, ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସତତମ୍, ମତେ କର୍ମ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ? କାର୍ଯ୍ୟମ୍, work should be done nicely as a matter of duty, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି ମୁଁ କରୁଛି। ହେଲେ କଣ ହବ? এইଭଳି କର୍ମ କଲେ ଅସକ୍ତ ହି ଆଚରଣ କର୍ମ ପରମ ଆପ୍ନୋତି ପୁରୁଷ। ଅସକ୍ତ ହି ଆଚରଣ କର୍ମ, এইଭଳି ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇକି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପରମ ଗତି ସେଟା ମିଳିଯିବ ଆମକୁ। ଏ ପରମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଏ ପରମ ଗତି କହିଲେ କଣ? ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ରାଇଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ସୁପ୍ରିମ ଗୋଲ, ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର। ଏ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ପରମ ଗତି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରମ ଗତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡହେଡ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୁରୁଷ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାୟାବାଦୀ, ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ, ଶୂନ୍ୟବାଦୀ। ଏମାନଙ୍କର ସୁପ୍ରିମ ଗୋଲ ହଉଛି ନିର୍ବାଣ ବା ମୁକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ, ये मायावादी फिलोसफी, आमे ब्रह्मन रु खंड खंड होके आसचे, जो आत्मा परमात्मा रु खंड खंड होके आसीचे, এবং ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଇକି ପୁଣି ସେଇଠି ମିଶିଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସତ୍ତା ରହିବନି, ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ରହିବନି। ନିର୍ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ଆଉ ଆମର ବିଶେଷତା ରହିବନି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ରହିବନି, ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ, ଶୂନ୍ୟବାଦୀ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ବାଣ ମୋକ୍ଷ। ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଛେ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଣି ଦି ପ୍ରକାରର। ଜ୍ଞାନୀ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନୀ, ଏଇ ମାୟାବାଦୀ ଭଳିଆ, ମାୟାବାଦୀ ନିର୍ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଭଳିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯଦି ପୁଣି ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ପତନ ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ଏଲିଭେଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ପତନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପତନ ହେଇଯିବା କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁ, ସେଇଟା ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ବ୍ରହ୍ମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ
ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପୁଣି ଭକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବେ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଏଇ ହଉଛି ପରମ ଗତି ପରମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଲ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ମୋକ୍ଷ ଲିବରେସନ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନାସକ୍ତ ହେଇ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ। ନା କର୍ମ ପ୍ରତି ସ୍ୱାର୍ଥ, ନା କର୍ମ ନ କରିବାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସ୍ୱାର୍ଥ, ନା କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, କେବଳ ଆଜ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି। ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇକି କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥିତି କଣ? ଆମର ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଆମେ ଅନାସକ୍ତ। ଅନାସକ୍ତ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନାସକ୍ତି। we are detached from Krishna। ଏବଂ ଆସକ୍ତି କାହା ପ୍ରତି? କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି, ଭୋଗ ପ୍ରତି। so we are attached to results। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କର୍ମ ତ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା ସବୁବେଳେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମ କରିବାର ମୋଟିଭ କଣ, ଫାଇଦା କଣ? ଯଦି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କର୍ମଟି କାହିଁକି କରିବି? ଯଦି କିଛି ମୋଟିଭ ନାହିଁ, ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ ସେ କର୍ମ କରିବାରେ ତାହେଲେ କାହିଁକି କରିବି? ଧରନ୍ତୁ ଜଣକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ମୋ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କର। ସେ ଯଦି ହଠାତ୍ ପଚାରିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି? ମୋର ଫାଇଦା କଣ? ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ନାଇଁ, ପଚାରିବାନି। କାହିଁକି ଜଏନ୍ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ଜଣେ ମାତାଜୀ ଜଏନ୍ କଲେ, ସେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଜଷ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଜଏନ୍ ଦ କ୍ଲାସ, ସି ଜଏନ୍ ଦ କ୍ଲାସ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ଏଇଭଳି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ତାର ଗତି ଠିକ ଚାଲିବ, ରାଇଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ସେ ମୁଭ କରି ଚାଲିବ। ଭଗବାନ ହିଁ ସହାୟ ହେଇଯିବେ ତାକୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଆମେ ବେନିଫିଟ ଲାଭ ପଚାରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପଚାରୁଛେ ବି ପ୍ରେରଣା କଣ, ତାହେଲେ ପ୍ରେରଣା ଏଇଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ये मोर कर्तव्य, यही प्रेरणा, यही फायदा। दिस इज द मोटिव बिहाइंड माय वर्क। सेमती अर्जुन युद्ध करने को प्रस्तुत नथिले। कहीं ना से इंप्रेशन दवा को चाहूले जे से अहिंसार पक्षरे अछंती। से हिंसा करने को चाहू नाहंती एवं जंगल को जीवे, भिक मागिबे पछे किंतु युद्ध करिवेनी। कहीं से नॉन भायोलेंट हेबे। तेणु एमती बहुत लोक दुनिया रे अछंती जो माने चाहती नॉन भायोलेंट होबाकू, सत्यवादी होबाकू, सदाचारी होबाकू, त्यागी होबाकू, बहुत जिनस त्याग करिवे। ये वही तांकर गोटे इच्छा चाहती। कहीं ना केवल सस्ता प्रशंसा पाइबे। जनसाधारण
अर्जुनଙ୍କର कर्म ହେଉଛି ଯେ हिंसा କରିବା। କାହିଁକି ନା ଅଧର୍ମ ବଢିକି ଅଛି। ଅଧର୍ମକୁ ସଫା କରିକି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସେ ଅଧର୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଲ ଲାଗୁନି ଅର୍ଥ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ଏ ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ନନ୍ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ହବା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆସକ୍ତି ବି। ଦରକାର ବେଳେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଉଲେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହବା, ମାନେ ସେତେ ଅଥରିଟି ଯିଏ ତାଙ୍କଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ। ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ପାଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ତେଣୁ ଆସକ୍ତି ରହିବ କାହା ପ୍ରତି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆମେ ଛାଡିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୁଁ ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ଏ ଚେୟାର ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦଉଛି। ମୁଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଚେୟାରଟି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେୟାରଟିକୁ ଛାଡିକି ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି, ମୋର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଚେୟାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭୋଗବାସନା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡିକି ଆସକ୍ତି, ଭୋଗବାସନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ମତେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତିଟାକୁ ମତେ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆସକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମେ ଏ ସଂସାରର ଯୋଉ ଦୁନିଆଦାରୀ ବା ଭୋଗ ବାସନା, ସଂସାର ବାସନା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଫସିକି ଅଛେ, ଆକୁ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସଂସାରର ଯୋଉ ଭୋଗ ବାସନା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ତାକୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ବଢିବ, ଆମକୁ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବନି ଏ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ବଳରେ, ନିଜ ଏଫର୍ଟରେ ଆମେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରୁ ବା ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇପାରିବାନି। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର। ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢେଇବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏ ଯୋଉ ଭୋଗ ବାସନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ଭୋଗ କରିବା, ତୃପ୍ତି ହବା, ଏସବୁରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ ଛାଡିବ। ଯୋଉ ଦେହ ଧର୍ମ, ସଂସାର ଧର୍ମ ଏତେ ସହଜରେ ଯାଏନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଅଛେ ଦେହ ଧର୍ମ, ସଂସାର ଧର୍ମ, ୟାକୁ ଧରିକି ଅଛେ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଏଇ ଦେହ ପାଇଁ ବା ସଂସାର ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆମେ ଛାଡି ପାରିବାନି। ଯେମିତି କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡଟି ବଙ୍କା, ଯେତେ ଫୁଙ୍କ ନାଳ ଧରିକି ତାକୁ ସିଧା କଲେ ହବନି, ଇଏ ସେଇଭଳି ଦେହ ଧର୍ମ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାର, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଧୋଇବା ସେ କେବେ କଳା ଯିବନି। କାହିଁକି? ମାନେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନେ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦେହ ଧର୍ମ, ସଂସାର ଧର୍ମ, ଏସବୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନେ। ତାର ରିଜନ ହଉଛି ଆମେ ଏଇ ଦେହ ପ୍ରତି, ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଏ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ବହୁ ଜନ୍ମର ଏ ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ସହଜରେ ଇଏ ଯାଉନି। ସଲ୍ୟୁସନ କଣ? ସମାଧାନ କଣ? ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସମାଧାନ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ତ ଏତିକି ବତଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇବା କୋଉଠି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ ମିଳିବ, ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ
पंचम स्कंद पंचम अध्याय गोटे श्लोक रे भगवान कहबे सेठी कहबे जे प्रीतिहीन जावत मयि वासुदेव न मुच्यते देह जोगे न तावत। प्रीति ही माने जो आसक्ति बा भक्ति बा जो प्रेम न जावत मयि वासुदेव से निजକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ऋषवादेव କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ ଭଗବାନ ମାନେ ऋषवादेव ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇନକାର୍ନେସନ। ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମଇ ମାନେ ମୁଁ ବୋଲେ ମୁଁ ହଉଛି ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସୁଦେବ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ବା ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ନ ଆସିଛି ନ ଯାବତ जो पर्यंत आसीनी भगवान के प्रति भक्ति प्रेम श्रद्धा आसक्ति न मुच्यते देह जोगे न तावत से पर्यंत माने न मुच्यते माने मुक्ति नाही कौथुरु देह जोगे ने से पर्यंत आमर मुक्ति नाही कोठु देह धर्मरु अर्थात ये शरीर भावनारु ये संसार वासना ये दुनियादारी ये जो देह पाई आमे एते प्रकार कर्म करूचे एथु आमे ऊर्ध्वକୁ उठी पारिबानी जो पर्यंत आमर भगवान के प्रति भक्ति आसीनी आसक्ति आसीनी आसक्ति सेठी रखिବାକୁ पड़िबो। तेणु अनासक्त हवा कर्म प्रति भगवान ए श्लोक रे सेया ही कहउछंती एवं आसक्ति हवा भगवान के प्रति। अनासक्तिर गोटे उदाहरण दउची ए सहज किछि बड़ जिंस नुहे डिफिकल्ट नुहे आमे ऑलरेडी अनासक्त मध्य हेइके काम करूचे आमे निजे जानि पाउने बहुत जिंस आमे करूचे। सपोजिंग आमे जो ऑफिस रे काम करूचे बा करूथिले जो माने एबे भी अछंती से देखिबे जे ऑफिस काम से माने करूचंती से असिक माने से जो ऑफिस काम रे तांकर आसक्ति अछि कि फर्स्ट क्वेश्चन निजे पचारु प्रेम अछि कि भक्ति अछि कि बिल्कुल नहीं केवल कर्तव्य भाविकी कर्मटी आमे करूचे केबे हले आमे भाबुने जे मो कर्तव्य रे ए ऑर्गेनाइजेशन रो अछि कोन भविष्यत अछि ऑर्गेनाइजेशन रो फायदा अछि मु तांको ऑर्गेनाइजेशन रो फायदा बा भविष्यत मु चिंता करूनी मु चिंता केवल करूची मोर कर्तव्य भाविकी मु करूची से ऑफिस रे याकु कहंती अनासक्त एवं काहे की करूची फॉर सपोर्टिंग माय फैमिली केवल मोर निजर पोषण एवं मोर परिवार वर्गंकर पोषण भरण पोषण पाई मु कर्म करूची ऑफिस काम पाई मोर आसक्ति नाही आसक्ति मोर कोंति पाई परिवार चलेबा पाई मो देह माने सुख पाई मो परिवार रो सुख पाई इवन जदि टिके छुट्टी मिली गला मो ऑफिस कथा चिंता करिबिनी से छुट्टी रे पड़े बाहर को पळेबी बुलिया को पळेबी परिवार को नहीं की ताला आसक्ति कहा प्रति छुट्टी प्रति किंतु छुट्टी मिलियो उंडी के हमें बसचे ताला हम खुशी मिलियो ताला आसक्ति ऑफिस प्रति नहीं तो अनासक्त ही के हमें करूचे भी ये गोटे उदाहरण सेमती भगवान कहउचंदी जे संसार रो सबु काम संसार रो संसार धर्म परिवार धर्म देह धर्म ये सबु अनासक्त है कि करबा पड़िबो आसक्ति भगवान के प्रति किंतु तथापि आमर घर संसार अछि आमे कर्तव्य करिया पड़िबो एवं सब बेले करिया पड़िबो सतत भगवान कहउचंदी एवं केमिति करिया पड़िबो आज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कर्तव्य परायण ये मोर कर्तव्य आसक्ति रखिबिनी ये मोर कर्तव्य सबु इच्छा सबु आसक्ति परमेश्वर को पाई किंतु जदि मु उल्टा कर देली भगवान के प्रति अनासक्ति हेली भगवान को भक्ति टाको आज ए मैटर ऑफ ड्यूटी खाली कर्तव्य भावी करवा कथा भगवान भक्ति एटा किंतु जो देह धर्म शरीर धर्म संसार धर्म परिवार धर्म ये सब गुड़ाक मु कली पूरा आसक्ति रखिकी उल्टा करदेली ताले भगवान कहउचंदी नो भगवती प्राप्ति मिलिबनी
जो कहते परम आपनोति जो मिलवा कथा कहते जब ये कले मिल अदरवाइज मिलनी राइट डेस्टिनेशन माने भगवान को हम प्राप्त करें तेणु ये भक्ति करवा भगवान को आसक्ति रखा भगवान को एवं कर्म करवा आज ए मैटर ऑफ ड्यूटी परिवार कर्म संसार कर्म सबू आज ए मैटर ऑफ ड्यूटी आम करवा तेणु श्लोक रे मोटामोटी भगवान कहते जे स्वार्थ कोठी रही सेटा फास्ट थिंग स्वार्थ 17-18 इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट इन डूइंग ना करिबारे ना न करिबारे ना कौन व्यक्ति ना कौन वस्तु क्या पाखे स्वार्थ रही अनासक्त हवा पड़ो माने आमे आमर आसक्ति रही ना कर्म फल प्रति एवं जदि आमर स्वार्थ रहा अनासक्त आम हो पारानी से कहुई न ते विदु गति विष्णु न ते विदु स्वार्थं गति विष्णु माने आमर स्वार्थ कौन थाए एक्चुअली भगवान विष्णुकर प्रति जदि आमे माने तांको प्रति आमर स्वार्थ यही हूँ स्वार्थ अन्य किसी नुहे दिस इज सेल्फ इंटरेस्ट बाकी सब अनर्थ किंतु आमे आजिकाली कौन करचे ना धन को भावुचे ये सब किछि यार प्रति आसक्ति एथि जो संसार सब किछि अनर्थ सृष्टि होउछि तेणु कृष्ण ये सब जिनस कहीं कहउछंती जे माने अनासक्त है कि कर्म कर कहीं कहउछंती जदियो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन तार किछि करिवार नाही स्टिल कहउछंती आज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कहीं कहउछंती करबा को पड़िबो कर्म ये जो 17 रु आरंभ करछंती ये जना पड़ियो वर्तमान जेतबेले 20 को जीवा कहबार उद्देश्य होउची एठी कहउछंती जे अर्जुन सबु बेले कर्म संन्यास पछरे कर्म को त्याग करवा से माने युद्ध न करवा कौन उपाय युद्ध को एड़े दवा से बाट खोजुचंती भल लगुनि युद्ध करने को एत गुड़े लोक मरवे परिवार लोक भगवान कहते जदिओ तुमर योग्यता आसी कर्म को त्याग करने कर्म कर कौन आवश्यकता नहीं स्टिल तुमको कर्म करने को पड़ो बिना आसक्ति रे कर्म कर्म फल प्रति बिना आसक्ति रे कर्म करने को पड़ो व्हाई टू सेट राइट एग्जांपल भगवान कहते अर्जुन तमें हूँ योग्य उदाहरण प्रस्तुत करने लोकों पाखरे तमें उदाहरण उपस्थापित कर जो माने केमिति कर्म करने हुए शिखेब तमें नेता तमें नेतृत्व नौच तेणु तुमको लोक फॉलो करेंगे से विषय कहे से एत जिनस ये बुझाऊँ जे कर्म कर अनासक्त है तेरे ये आज विराम नवा समय जाइए आम विराम नवा पुणी नेक्स्ट क्लास रे आम देखा भगवान बहुत सुंदर श्लोक नहीं आसबे केमती बुझेबे जे केमती अर्जुन पचारे हाँ ठीक अच्छे आप कहते एगुड़ा मुझे बुझुची मत करने पड़ो कर्तव्य परायण होगी किंतु एभली कौन दुनिया रे लोक अच्छा जार कर्म कर किसी नाई किंतु स्टिल से माने कर्म करुचंदी ये सब ये लोक अच्छा उदाहरण अच्छी से कथा कहे भगवान यार नेक्स्ट श्लोक हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।